Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and we are here for a big book study. Let us start with the Serenity Prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. నమస్కారం మిత్రులారా. మళ్ళీ మరొకసారి మనం బిగ్ బుక్ అధ్యయనం మొదలు పెట్టుకుందాము. కిందటి వారం ఎక్కడ వదిలామో అక్కడ మొదలు పెట్టుకుందాము. ముందు ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టుకుందామండి. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతత నిమ్ము. మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకొనుటకు ధైర్యం నిమ్ము. మరియు పైరింటికి గల తేడాను తెలుసుకొను వివేకము నిమ్ము. ఎస్, ఆల్. Thank you. So we are on page 3 of the big book. In my edition, the paragraph starting, "My drinking assumed more serious proportions." యా, మనం మూడో పేజీలో ఉన్నామండి. ఎక్కడంటే ఇంచుమించు చివరిలో, పేజీ చివరిలో నా తాగుడు ప్రమాదపు టంచులకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతాం. ఎస్. Thank you. My drinking assumed more serious proportions, continuing all day and almost every night. All right, so his drinking is progressing, and now he's drinking almost constantly. Whenever he's awake, there's a drink in his hand. The remonstrances of my friends. And so remonstrances are expressions of concern or complaints. He's talking here about his real friends because he has real friends who are like, "Bill, you shouldn't be drinking like this." Your fair weather friends don't care. Your fair weather friends will let you drink yourself to death as long as they're having fun while you're doing it. Your real friends are going to say, "Don't drink like this. Don't you know that you're killing yourself?" With terminated in a row, this is old language, but it means ended in a fight. So he basically told them to go away, screamed at them, and I became a lone wolf. So his real friends leave him alone. Now the only people talking to him are his wife and these little parasite fair weather friends that are flying around him. Uh, should I go on? Okay. యా, Uh, ఐ కెన్ యు గో హెడ్. Yeah, okay. There were many unhappy scenes in our sumptuous apartment. And sumptuous means like tasteful, elegant, expensive. The thing about sumptuous that matters, he has a lot of money at this point. And so in a couple pages, we're going to read about how Bill is homeless, Bill is broke, Bill has no money. And the temptation is to say, oh, if only some nice person came along and gave Bill Wilson $10 million, he could be happy. No, he has millions of dollars here. He's rich and he's still miserable, lonely, drunk, and fighting with his wife all the time. What is wrong with Bill? What is wrong with me? What is wrong with an alcoholic cannot be fixed by throwing money at the problem. I might as well finish up the paragraph. There have been no real infidelity. For loyalty to my wife, helped at times by extreme drunkenness, kept me out of those scripts. Basically saying he didn't cheat on his wife because he was too drunk to do it. యా. నా తాగుడు ప్రమాదపు టంచులకు చేరుకుంది. మొత్తం పగలంతా దాదాపు ప్రతి రాత్రి కూడా తాగుడు కొనసాగేది. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు తాగడం ఆపేసి ఇంకా పూర్తిగా పగలు రాత్రి తాగడం మొదలుపెట్టాడు. మెలకుగా ఉంటే తాగుడే, ఇంకా ఆ మందు చేతిలో ఉండాల్సిందే, తాగుతూ ఉండాల్సిందే. ఈ పరిస్థితి ముందు ఇప్పుడు 2 పేజీల క్రితం ఎక్కడున్నాడు, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో ఒక్కసారి గమనిద్దాం. అది జబ్బు విషమిస్తోంది. నా స్నేహితుల వారింపులు కలహాలతో ముగిసి నేను ఒంటరి తోడేళ్లాగా మిగిలిపోయాను. నా స్నేహితులు అంటే ఎవరి స్నేహితులు? ఇందాకల గాలివాటం స్నేహితులని కిందటి వారం ముగించినప్పుడు చెప్పుకున్నాం. అది గాలివాటం కాదండి. గాలివాటం అంటే ఏదో జీవితంలో రోడ్డు మీద పోతుంటే కలిసేవాడు, గాలివాటానికి కలిసేవాడు. మనం చెప్పుకున్నాం అక్కడ వాడిన మాట ఏంటంటే ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్. ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటంటే అవకాశవాదులు అన్నమాట. మనకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనతో స్నేహం చేస్తారు. ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు మనతో పాటు చేరతారు. చేరి ఊరికే మనం మందు పోయిస్తామని చెప్పి మనతో చేరే బ్యాచ్ అన్నమాట. వాళ్ళు కాదు ఇక్కడ చెప్పిన స్నేహితులు, ఇవాళ చెప్తున్న స్నేహితులు అంటే నిజమైన స్నేహితులు. ఆల్కహాల్కి నిజమైన స్నేహితులు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు చెబుతూనే ఉంటారు, రే తాగి తాగి చస్తున్నావురా, మానేయరా బాబు అని చెబుతూనే ఉంటారు, ఆక్షేపిస్తూ ఉంటారు, ఖండిస్తుంటారు నీ ప్రవర్తనని. అట్లాంటి వాళ్ళ వారింపులు కలహాలతో ముగిసాయి. ఇప్పుడు చివరికి గొడవ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మానమని నేను మానని గొడవ అయింది. సరే, ఆ గొడవతో ముగిసి ఒంటరి వాడైపోయాడు. చివరికి ఆల్కహాలిజంలో మిగిలేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉన్న సత్యం ఏంటంటే మిగిలేది ఒక భయంకరమైన ఒంటరితనం. అది బిల్లుకు కూడా జరిగింది. ఇది మనం
తాగుబోతులు అని మనం అనుకుంటే అతనితో ఓ అతను తాగుబోతు నేను తాగుబోతు అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి మనకు తెలిసేది అది. మా విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ లో అనేక బాధాకరమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. బాధాకరమైన సంఘటనలు సరే, ఎక్కడ విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ లో విలాసము అంటే ఐశ్వర్యంతో చోటు చేసుకుంది అక్కడ మాట. అంటే ఏంటంటే డబ్బులున్నాయండి. అది ఇప్పుడు సమస్య డబ్బు కాదు. ఇప్పుడు ఆ, అనుకుంటాం, అయ్యో పాపం బాధపడుతున్నాడు, డబ్బులు లేవేమో, వీడికి ఒక 10 లక్షలు ఉంటే బాగుండేది, వీడి సమస్య తీరుతుందేమో అని అనుకునే అవకాశం ఉంది. తాగుబోతు తన గురించి తాను కూడా అనుకునే అవకాశం ఉంది. నాకే కానీ ఓ 10 లక్షలు బ్యాంకులో ఉంటే అసలు ఎంత బాగుండో అని. సమస్యకి డబ్బు పరిష్కారం కాదు అని చెప్పడానికి ఇదిగో ఇదే నిదర్శనం. ఎందుకంటే ఇందే డబ్బులు ఉన్నాయండి, ఐశ్వర్యవంతుడే విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ లో బ్రతుకుతున్నాడు. అయినా జరుగుతున్నవి ఏంటంటే బాధాకరమైన సంఘటనలు. అది మన జబ్బు లక్షణం అది. నా భార్య పట్ల నేను అవిశ్వాస పాత్రుడిగా ఉండలేదు. ఆవిడ పట్ల నాకున్న విధేయత మరియు కొన్నిసార్లు మితిమీరి తాగినందువలన వచ్చిన అచేతన వ్యవస్థ గొడవల నుండి నన్ను దూరంగా ఉంచారు. అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఈవిని వదిలేసి పక్క ఆవిడని పట్టుకోపోవడానికి కారణం ఏంటంటే తాగేసి ఉన్నాడు. తాగేసి ఉన్నప్పుడు అవిశ్వాసం కూడా చేయడం ఈయన వల్ల కాదు. అది. ఎస్, వాళ్ళు. Thank you. In 1929, I contracted Gulf fever. He liked to play golf. We went once to the country, my wife to applaud while I started to overtake Walter Hagen. He was like a golf champion of the 1920s. When he says the country, he means Manchester, Vermont. Bill Wilson grew up in West Dorset, Vermont. They are towns that are right next to each other. Like if you drive through, it's like 5 minutes, if that. Manchester was where the rich people lived. Where Bill Wilson grew up was where the poor people lived. And so that's important because they had a golf club. Liquor caught up with me much faster than they came up behind Walter, so he didn't become a golf pro. He became drunk. I began to be jittery in the morning, the shakes. I used to get those when I was sober at 5 a.m. I would have to do shots of vodka to stabilize my hands. Golf permitted drinking every day and every night. It was fun to croom around the exclusive course, which had inspired such awe in me as a lad. That's important because what happened is Bill Wilson grew up poor. He watched all these rich people have fun at the golf course. Now he's rich and he can go play golf there. And to him, this is a moment of personal triumph. So if I grew up deprived of something and then I have money and I want to go do that thing locally, it's like that feeling of like, look at me now, look at how well I'm doing, looking great on the outside, but on the inside, I'm rotting from despair and anger and self-pity and constant drunkenness. Um, I acquired the impeccable coat of tan one sees upon the well-to-do. So he's so full of self that he's empty. But again, it's all about outward appearance, not the inward reality. The inward reality is a very sick person. The local banker watched me whirl fat checks in and out of his till with amused skepticism. So this banker is not fooled. This amused skepticism, I like to tell guys, this is like if you went to the bar where everyone knows you and you said, "Hello, Frank, the bartender. I'm going to have one drink today because I have something important to do." And the bartender has that little smirk and says, "Sure you are. Sure, here's that shot." Because the bartender knows you'll be drinking at that bar for the next 6 hours and you're not going anywhere. That's the look that this banker has. Oh, sure, let's drink some more. Yeah, give you some more money. No problem. Yeah, you'll be right out back on the golf course in no time. Anyway, 1929లో నాకు గోల్ఫ్ జ్వరం పట్టుకుంది. జ్వరం అంటే గోల్ఫ్ జబ్బు పట్టుకుందండి. గోల్ఫ్ ఆడడం, గోల్ఫ్ అనే ఆట ఆడడం పిచ్చి పట్టింది. అది ఆడడం సరదా మొదలైంది. వెంటనే నేను నా భార్య గోల్ఫ్ మైదానంలో ఉన్న ప్రాంతానికి ప్రయాణమే. ఇది మాంచెస్టర్ అన్న ఊర్లో. మాంచెస్టర్ అన్న ఊరు, ఈయన ఈస్ట్ డార్సెట్ అన్న ఊరు నుంచి. ఇది పేదవాళ్ళు. మాంచెస్టర్ లో డబ్బున్న వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉండే ఊరు అనమాట. అప్పుడు గోల్ఫ్ ఛాంపియన్, డబ్బున్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ గోల్ఫ్ మైదానం ఉండడం సహజం. ఎందుకంటే డబ్బున్న వాళ్ళు ఆడుకునే ఆట అది. అది మామూలు మన ఫుట్బాల్ లాగా ఓ బంతితో ఆడుకునే ఆట కాదు. దానికి ఒక పెద్ద సరంజామా అంతా ఉంటుంది. అది డబ్బున్న వాళ్ళకే సాధ్యం అవుతుంది ఆ ఆట ఆడడం. సో అట్లాంటి డబ్బున్న వాళ్ళకి రుచి ఉన్న ఆట ఆడడం కూడా ఏంటంటే బిల్కి జీవితంలో ఏదో సాధించాను అన్న తను తాను సరిపెట్టుకోవడానికి ఒక సాధనం అన్నమాట. సరే, అప్పటి గోల్ఫ్ ఛాంపియన్ వాల్టర్ హేగన్. 1920లో వాల్టర్ హేగన్ అన్న అతను గోల్ఫ్ బాగా ఆడి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందినవాడు. అతన్ని అధిగమించే ప్రయత్నంలో నన్ను చూసి నా భార్య నన్ను అభినందించాలని నా కోరిక.
అది ఆ, ఆ, ఈ ఎవడో పెద్ద బాగా గోల్ఫ్ ఆడేవాడు వాడిని అనుసరించి వా వాడికంటే కూడా బాగా ఆడి భార్య అభినందనలు అందుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాడు. నేను వాల్టర్ వెంటపడ్డ వేగం కంటే ఎక్కువ వేగంగా నన్ను ఆల్కహాల్ పట్టేసుకుంది. ఇది ఆ వాల్టర్ వేగన్ బాగా ఆడడం ఓ పక్కన పెట్టింది. ముందు తాగుబోతు మాత్రం గట్టిగా అయ్యాడు. అంతవరకు అయితే నిజం. ఏమవుతుందండి తాగుబోతు గోల్ఫ్ మైదానంలో మందు మందు సేవిస్తూ మొదలెడితే తాగుడే మిగులుతుంది. వాల్టర్ వేగన్ గోల్ఫ్ ఎక్కడో ఉండిపోయాయి. ఉదయం పూట నరాల వణుకుడుతో నేను ఇబ్బంది పడటం ప్రారంభమైంది. పొద్దునే వణుకు. ఇది నాకైతే జరిగింది. ఆలివర్ జరిగిందని చెప్తున్నారు. మీలో కొంతమందికి జరిగి ఉండొచ్చు. ఆల్కహాల్ రాత్రి తాగింది దిగిపోయి పొద్దున్నే విపరీతమైన ఆ, ఒళ్ళు వణుకు. మళ్ళీ తిరిగి తాకపోతే ఆ వణుకు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఒక భయంతో కూడిన వణుకు అన్నమాట. గోల్ఫ్ ఆడే ప్రదేశంలో రాత్రి పగలు తాగడానికి అనుమతి ఉంది. ఇది ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటేనండి, మనం గోల్ఫ్ ఆడడానికి కారణం ఆ, గోల్ఫ్ మీద ఏదో ఆసక్తి ఉందని కాదు, గోల్ఫ్ లో మనకి ఏదో ప్రత్యేకమైన అభిరుచి ఉందని కాదు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అక్కడ పగలు రాత్రి తాగొచ్చును, అందుకని చేరాం మనం. బిల్ గారు అక్కడ అందుకు చేరారు. కుర్రతనంలో నాలో ఎంతో ఉత్సాహం విస్మయం రేకెత్తించిన ఈ గోల్ఫ్ ప్రత్యేక కోర్సులు. అది చిన్నప్పటి నుంచి పాపం డబ్బు లేకుండా పెరిగాడు. తాతగారి దగ్గర పెరిగాడు. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, తల్లి వదిలేశాడు, తండ్రి వేరే దేశం వెళ్ళిపోయాడు, తల్లి చదువుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది, తాత దగ్గర పెరిగాడు. కొద్దిలోనే వాళ్ళు సరిపెట్టుకోవడం వాళ్ళకి తెలుసు. ఆర్థికంగా కొంచెం మామూలుగా మధ్య తరగతిలో పెరిగాడు. ఈ గోల్ఫ్ ఆడుకునే డబ్బున్న వాళ్ళు, ఐశ్వర్యవంతులు, వాళ్ళ జీవిత విధానం చూసి అప్పటి నుంచే ఇతనికి చాలా ఇష్టం. అమ్మ వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళని అయ్యాను, చివరికి నేను చాలా గొప్పవాడిని అయ్యానని అనుకునే మనిషి అనమాట ఈయన. సో ఆ గోల్ఫ్ ప్రత్యేకమైన కోర్సులో డబ్బున్న వాళ్ళ సమక్షంలో బంతి కొట్టుకుంటూ తిరగడం సరదాగా ఉండేది దీనికి. బాగా డబ్బున్న వారికి ఉండే శరీర ఛాయ నాకు కూడా వచ్చింది. అంటే తెల్లవాళ్ళకి ఏంటంటే ఎండలో కాస్త తిరిగితే కాస్త ఒక రకమైన ఛాయ వస్తుంది. కొంచెం కొంచెం మనలాగా తయారవుతాం. పూర్తిగా మనలాగా మాడిపోరు కానీ కొంచెం మనలాగా తయారవుతాం. అది వాళ్ళకి ఏంటంటే డబ్బున్న వాళ్ళ చిహ్నం అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు, నేను ఎండలో ఎక్కడో బీచ్ మీద ఎక్కడో ఉంటే వచ్చే రంగు అది వాళ్ళ శరీర ఛాయ. అక్కడి బ్యాంకరు నేను పెద్ద మొత్తంలో చెక్కులు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం అనుమానంతో కూడిన పరిహాసంతో గమనించేవాడు. అనుమానంతో కూడిన పరిహాసం. తాగుబోతుకి ఏంటంటే మన చూసి మన సంగతి అందరికీ తెలుసండి, మనకు తప్ప. ఇప్పుడు మనం బార్ దగ్గరికి వెళ్తాం. బార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క చుక్క తాగేసి నేను పెద్ద పని మీద బయటకు వెళ్ళాలి అని చెబుతాం. వాడొకటి ఇస్తాడు, ఇస్తూనే నవ్వుతాడు. వాడి నవ్వులో అర్థం ఏంటంటే, నాకు తెలిసిరా రే, నువ్వు ఎక్కడికి పోవట్లేదురా, నువ్వు ఇక్కడే నెక్స్ట్ ఇంకా 6 గంటలు ఇక్కడే కూర్చొని ఇక్కడే పడి ఇక్కడే తాగి ఇక్కడే పడిపోతావురా, రోజు చేసే పనే కదా అని వాడికి తెలుసు నీ విషయం. కాకపోతే వాడు అమ్మేవాడు, నువ్వు కొనేవాడు కాబట్టి వాడు మాట గట్టిగా అండు, నవ్వుతాడంతే. అలాగే ఈ బ్యాంకు వాడు కూడా డబ్బులు కావాలి, తాగాలి, అంతేగా, తీసుకో అని చెప్పి పరిహాసంతో కూడిన, అనుమానంతో కూడిన పరిహాసంతో నవ్వుతాడనమాట. ఎందుకంటే మనం చూసి ప్రపంచం అలా, నాకు తెలుసురా నీ సంగతి అని నవ్వుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్, ఆల్. Thank you. Abruptly in October 1929, hell broke loose in the New York Stock Exchange. This is the beginning of the Great Depression, the collapse of the American stock market. After one of those days of inferno, which is, hell, basically, again, I wobbled from a hotel bar to a brokerage office. Suddenly, the maelstrom that he talked about 2 pages ago is not so inviting, because now he's in it. He's not just like looking at it. It was eight, and wobbled means he's drunk. He's like walking, like staggering, kind of. It was 8 o'clock, 5 hours after the market closed. The ticker still clattered. That's the stock market exchange. The reels are still coming. The sales are still going out. I was staring at an inch of tape which bore the inscription XYZ32. It had been 52 that morning. He was talking about stock called Pennick and Ford. He was heavily invested in that and lost a ton of money. I was finished, and so were many friends. So he's broke, and so are a lot of his friends. The papers reported men jumping to death from the towers of high finance, a lot of suicides. That disgusted me. I have some terrible news for you. Your best friend killed himself. And your reaction is,
God, I've lost all respect for him. I just can't believe he would do that. What a weakling. Ugh. Like that's hilarious to me. It's like his reaction is not shock, horror, sadness. It's like you sicken me. I thought you were a man. I would not jump. This is drunk behavior. This is drunk action. Like when I'm drunk, I'm like, I'll kill you. I don't care. I'll fight you. This is exactly what he's talking about. I went back to the bar. I'll fight you all. I'll fight you all with this bar stool. My friends had dropped several million since 10 o'clock. So what? Tomorrow was another day. As I drank, the old fierce determination to win came back. In America, we call that whiskey courage, like when you have a guy who's drunk in a bar threatening to take on the whole bar kind of thing. But one thing I'll say about this, at this point, alcohol saves Bill Wilson's life. His friends are not alcoholics, they are gambling addicts. They have lost all their money, they have lost all the reason to live, and so they are jumping out of windows so that their family can get life insurance money. Bill Wilson still has something to live for. It's called alcohol. And so alcohol keeps him going, and alcohol fuels his resentment and his desire to win, to claw his way back to power and money. 1929 అక్టోబర్లో అకస్మాత్తుగా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో దారుణ పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది. షేర్ మార్కెట్ బాగా పడిందండి. ఇది గొప్ప ఆర్థిక సంక్షోభానికి మొదలు. 29 నుంచి సుమారు 34, 35 వరకు కూడా ఆ, అంటే ఆ, స్థాపి మొదలైనంత వరకు కూడా చాలా పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభం అమెరికాలో మొదలైంది. ఇటు వచ్చి మన దేశం వరకు కూడా పాకింది. ఇది చరిత్రలో ఉంది. అయితే ఇది మొదటి విషయం అన్నమాట. స్టాక్ మార్కెట్ గట్టిగా పడింది. షేర్ల ధరలన్నీ పడిపోయాయి. అగ్నిగుండం లాంటి ఆ భయానక రోజుల్లో ఒక రోజు నేను హోటల్ బార్ నుండి తూలుకుంటూ ఒక బ్రోకరేజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. మనవాడు సరే సామాన్యమే కదా, తాగేసి ఉన్నాడు, మామూలే కదా మనకి. సుబిల్లి గారు తాగేసి తూలుకుంటూ ఓ బ్రోకరేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సమయం 8 అయింది. అప్పటి షేర్ మార్కెట్ ముగించేసి 5 గంటలైంది. అంటే రాత్రి 8 అయిందండి. మార్కెట్ సుమారు ఇవాళైతే 3:30కి మూస్తారు న్యూయార్క్ లో. సరే అప్పుడు 3ంటికి మూసారనుకోండి, సుమారు 5 గంటలైంది. అయితే స్టాక్ ధరలు ముద్రించే యంత్రం కొట్టుకుంటూనే ఉంది. ధరలు ప్రదర్శిస్తుంది అనమాట స్టాక్ మార్కెట్. ఆ టిక్కర్ అనేవాళ్ళు ఆ యంత్రాన్ని అప్పట్లో. ఇప్పుడైతే ఎలక్ట్రానిక్ గా ఎల్ఈడి డిస్ప్లేలో పెడతారనుకోండి. కథ ఏంటంటే అక్కడ దాని మీద కనబడింది ఏంటంటే ఎక్స్వైజీ ఏదో ఒక స్టాక్. ఆ స్టాక్ పేరు ఏమిటంటే పెనెక్ అండ్ ఫోర్డ్ అన్న కంపెనీ అని చెప్తున్నారు ఆ, ఆలివర్. ఆ ఆ కంపెనీ పేరు తెలుసుకొని మనం చేసేది లేదు, కానీ మొత్తానికి $32 దాని ధర అని చూపిస్తాను. అని ముద్రించబడి ఉన్న చోట నా దృష్టి నిలిచిపోయింది. ఆ రోజు ఉదయం దాని ధర 52. పొద్దున్న రూపాయలు షేరు ఆ, ధర. రాత్రికి $20 పడిపోయింది. అది ఒక 1000 ఉన్నాయనుకోండి, 20,000 నష్టం. ఇది కథ అనమాట. అంటే అలా ప్రతి స్టాకు కూడా ధర పడిపోతుంటే స్టాకుల్లో డబ్బు పెట్టుకున్న వాళ్ళు సర్వనాశనం అయ్యే రోజు మొదలైంది అప్పుడు. అంతే. అంతే, నేను అయిపోయాను. నాతో పాటు చాలా మంది మిత్రుల పని కూడా అయిపోయిందంటే అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా సర్వనాశనం మొదలైంది స్టాకుల్లో డబ్బు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ. హై ఫైనాన్స్ భవంతుల బురుజుల నుండి దూకి మరణించిన వ్యక్తుల గురించి వార్తాపత్రికల్లో కథనాలు వచ్చాయి. చాలా మంది ఇది తట్టుకోలేక ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం, మరి ఇంత తీవ్ర నష్టం, ఇవాళ రోజుల్లో చెప్పాలంటే లక్షల కోట్ల నష్టాలండి అవి. అప్పుడు వేలల్లో నష్టాలు. ఇవాళ చూసుకుంటే ద్రవ్యోల్బణంతో పాటు మనం లెక్కేసుకుంటే. అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే చాలా మంది ఇంకా ఎటు తోచక, దిక్కు తోచక, అయ్యో ఇంత డబ్బు పోయింది, జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయింది, నేను పైనుంచి భవంతి నుంచి నిజంగా దూకేస్తే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే భార్యా బిడ్డలకు కనీసం ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులైనా వస్తాయని చెప్పి దూకేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళ కథనాలు వార్తాపత్రికల్లో వచ్చాయి, వేరే వాళ్ళ ద్వారా తెలిసాయి ఈయనకి. అవి నాకు అసహ్యాన్ని కలిగించాయి. ఇది ఇక్కడ విపరీతంగా నవ్వుతున్నాడు ఈయన. ఎందుకు నవ్వుతున్నాడంటే ఇది ఆల్కహాలిక్ యొక్క ప్ర ప్రతిక్రియ అనమాట. ఎందుకంటే మనకు అసహ్యం కలిగింది వాళ్ళని చూసి. ఎందుకు? వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు మగాళ్ళు అనుకున్నానే. ఇంత సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు మగాళ్ళు నిల్చోకుండా దూకేయటం ఏంటి అసలు అసహ్యంగాను? అసలు జీవితాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి లేదా వీళ్ళకి? ఇంత దౌర్బల్యమా? ఇంత పిచ్చి వాళ్ళ నా మిత్రులు.
నేను అసలు అలా దూకే మనిషినే కాదు, నేను యుద్ధం చేస్తా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఈ ధైర్యం? ఇంత సంక్షోభంలో యుద్ధం చేయడానికి ఆల్కహాల్ నుంచి వచ్చింది. ఇది అమెరికాలో విస్కీ కరేజ్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే విస్కీ వల్ల వచ్చిన ధైర్యం. నేను మాత్రం అలా దూకను అనుకున్నాడు ఈయన. తిరిగి బార్కి వెళ్ళారు. ఇది మనకి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బార్ దగ్గర నుంచి వస్తుందండి. బార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకొంచెం మందు కొడితే ఇంకొంచెం ధైర్యం వస్తుంది. ఎంత ధైర్యం వస్తుందంటే ప్రపంచంలో ఎవరితో అయినా యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం మనం. ఆర్థిక సంక్షోభంతో కూడా యుద్ధం చేయడానికి మనం సిద్ధం. నా మిత్రులు ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటల నుండి లక్షల్లో పోగొట్టుకున్నారు. అయితే ఏంటి, రేపు మరో రోజు, రేపటి సంగతి రేపు చూద్దాం, ఇవాటికి ముందు తాగుదాం. ఇది మన తాగుబోతు లక్షణం. నేను తాగుతున్న కొద్దీ గతంలో నాలో గల గెలవాలనే పాత కృతనిశ్చయం తిరిగి రాసాగింది. అది గెలుపు 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 అని పాకులాడుతూ చిన్నప్పటి నుంచి గడిపానని చెబుతున్నాడు కదా. కిందటిసారి మనం భూమి ర్యాంగు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ గెలుపు కోసం పాకులాడడం అనేది బిల్ విల్సన్ బలమైన లక్షణం, ఆయన లక్షణం చిన్నప్పటి నుంచి. అది తిరిగి తెచ్చుకోవాలంటే ఈ ఓటమి, ఇంత పెద్ద ఓటమి, ఇంత పెద్ద ఆర్థిక నష్టం అతని కళ్ళెదురుగుండా కనిపిస్తోంది. అతని మొత్తం డబ్బంతా పోతోంది, జీవితం సర్వనాశనం అవుతోంది, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడుతున్నారు. ఇటువంటి సమయంలో మనకి ఆసరా, మనకి తోడు, మనకి బలము, మనకి శక్తి అంతా ఆల్కహాల్. ఇది బిల్ విల్సన్ కథ. ఇక్కడ ఆలివర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఆ చనిపోయిన వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు, దూకేసిన వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు, వీడు ఆల్కహాల్. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీడిని ఆ రోజు రక్షించింది ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ లేకపోతే దూకేసి ఉండేవాడేమో వీడు కూడా. ఆల్కహాల్ ఇచ్చిన ఆ మొండి ధైర్యంతోనే బతుకున్నాడు. ఒక్కోసారి ఆల్కహాల్ రక్షిస్తుంది కూడా. అంటే ఇదేదో ఆల్కహాల్ గురించి మంచిగా చెప్పుకోవడం కాదు. ఆల్కహాలిక్లు ఇటువంటి తీవ్ర సంక్షోభం కలిగినా కూడా చావకుండా ఆల్కహాల్ కోసం బతుకుంటారు. ఎందుకంటే మనని బతికిచ్చేది రేపొద్దున డబ్బని, భవిష్యత్ అని, భార్య అని ఇవి కాదు. రేపు మళ్ళీ తాగాలి, తాగడానికి నేను జీవించి ఉండాలి అన్న ఆశతో బతుకుంటాడు ఆల్కహాలిక్. అదే బిల్ విల్సన్ కి జరిగింది అని అభిప్రాయం. ఎస్. Thank you. Next morning, I telephoned a friend in Montreal. His friend's name was Richard O. Johnson. He had plenty of money left and thought I had better go to Canada. Incidentally, I met a friend on Zoom a guy named Jerome, who said that he used to go jogging by the house that Bill Wilson stayed in when he was up there. By the following spring, we were living in our accustomed style, doing well financially again. I felt like Napoleon returning from Elba. No St. Helena for me. This is way off topic, but I try to explain this to guys because I want people to know what they're reading here. So, Napoleon conquered most of Europe. He invaded Russia in 1812, lost his army in the snow. Europe rose against him. He fought them to the gates of Paris. At Paris, he surrendered, and in exchange for giving up the French Empire, he became the Emperor of Elba, which is a tiny island off the coast of Tuscany in the Mediterranean. He then escaped from Elba, came back to France after a few months. The new French king sent an army to arrest him and ended up joining him. And the French king fled in terror as Napoleon marched into Paris. So now he's emperor of France again for 100 days. What happened is Europe went to war with him. He marched into Belgium, and at the Battle of Waterloo, his army was annihilated. And this time, when the British caught him, they didn't send him back to Elba. They sent him to St. Helena, which is a tiny volcanic rock off the coast of Africa. And he died there about 6 years later. So I just mentioned that so people know what it's talking about. But it's basically no second exile for me. But drinking caught up with me again, and my generous friend had to let me go. This time we stayed broke. So this time no wealthy benefactors came in to save Bill from his own alcoholism. యా. మర్నాడు ఉదయం మాంట్రియాల్లో ఉన్న నా మిత్రుడు ఒకడిని ఫోన్ చేశాను. మాంట్రియాల్ అన్నూరు కెనడాలో ఉండండి. కెనడాలో ఓ మిత్రుడు ఉన్నాడు, అతనికి ఫోన్ చేశాడు. ఇందాక ఆలివర్ చెప్పింది ఏంటంటే కెనడాలో మిత్రుడు ఆయనకు చెప్పాడు. ఆ బిల్ విల్సన్ ఏ మిత్రుడి ఇంట్లో అయితే ఉన్నాడో అతని పేరు రిచర్డ్ జాన్సన్. అతని పేరు కెనడాలో బిల్ విల్సన్ మిత్రుడు. ఆ మిత్రుడి ఇల్లు ఇప్పటికే ఉంది. ఆ ఇటుపక్క నుంచి జాగింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వ్యక్తి ఆలివర్ని కలిశాడు. సరే, అది అలా ఉంచండి. అతని దగ్గర చాలా డబ్బు మిగిలింది. అదే ఈ సంక్షోభం పూర్తిగా
అతన్ని తుడిచిపెట్టేయలేదు ఆర్థికంగా, ఎవరిని, రిచర్డ్ జాన్సన్. సరే ఆయనకి ఫోన్ చేశాను. మన దగ్గర ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే నంబర్లు ఉంటాయి, డబ్బున్న వాళ్ళ నంబర్లు. ఇంకా మన అంత పూర్తిగా ఆ, తుడిచిపెట్టుకుని మనుషులు మనకి గుర్తుంటారు ఆ టైంలో. నేను కెనడాకు వెళ్ళడం మంచిది అనుకున్నాను. అది ఇక్కడ న్యూయార్క్ లో మన పని అయిపోయింది పూర్తిగా. మనమే కాదు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా దూకేస్తున్నారు, ఇబ్బందిగా ఉంది, నాకు ఏం చేయాలో పాలు పోవట్లేదు. సరే కెనడా పోదాం, పక్క దేశానికి పోదాం, పోతే మన పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. తర్వాత వసంతకాలం నాటికి మాకు అలవాటైన పద్ధతిలో జీవనం సాగించినాం. సో అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆయన ఏదో ఆసరా చూపించాడు, ఏదో ఒక చిన్న పని కల్పించాడు. మళ్ళీ అలవాటైన జీవన విధానం మొదలైంది. మళ్ళీ ఇందాక విలాసవంతమైన అన్నాడు కదా, కొంచెం డబ్బు వచ్చింది మళ్ళీ. ఎల్బా నుండి తిరిగి వస్తున్న నెపోలియన్లా నన్ను నేను భావించుకున్నాను. నాకు సెయింట్ హెలినా అనేది లేదు అన్న. ఇది నెపోలియన్ చక్రవర్తి గురించి చారిత్రకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ 19వ శతాబ్దంలో జరిగిన చరిత్ర యూరోప్ లో ఇది నెపోలియన్. ఇది ఇంకా మనసులో ఇంకా ఫ్రెష్ గా ఉంది అప్పటికి. నెపోలియన్ ఇప్పుడైతే 200 ఏళ్ల క్రితం వాడని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం, పాతకాలం వాడని. కాకపోతే 1920ల్లో నెపోలియన్ గురించి కథనం ఇంకా ఉంది మా ప్రజల మనసుల్లో. సో ఈ నెపోలియన్ ఏమిటంటే 1812లో రష్యాని ఆ, ఆక్రమిద్దామని ప్రయత్నించాడు. సో యూరోప్ మొత్తం అతని మీద దండెత్తింది. దండెత్తి ప్యారిస్ దగ్గర ఆపేశారు అతన్ని. అతని సైన్యాన్ని ఆపేసి, అతని సైన్యాన్ని సర్వనాశనం చేసి, అతన్ని ఎల్బా అనే ఒక చిన్న ఆ, దివిలో అతన్ని కారాగారంలో ఉంచారు. అది ఎక్కడ అంటే ఇవాల్టి ఇటలీ దగ్గర ఉందండి, టస్కనీ దగ్గర ఉంది ఎల్బా. ఆ ఇటలీ దగ్గర అక్కడ ఒక చోట కారాగారంలో పెడితే ఈయన తప్పించుకుని మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ వచ్చి, అతను ఫ్రాన్స్ దేశస్తుడు, మళ్ళీ ఫ్రాన్స్కి వచ్చి అక్కడ చక్రవర్తిని ఎదిరించి, ఆ చక్రవర్తి కూడా ఇతనితో చేరి మళ్ళీ సైన్యంతో దండెత్తి ఆ, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మీద కూడా యుద్ధానికి బయలుదేరారు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మీద యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాటర్లు అంచెల చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన యుద్ధం జరిగింది. చాలా హోరాహోరీ యుద్ధం జరిగి వాటర్లు అన్న ప్రాంతంలో అన్న యుద్ధరంగం మీద చివరికి ఓటమిని చవి చూశాడు నెపోలియన్. ఈసారి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం బందీగా చేసి అతన్ని సెయింట్ హెలీనా అని చెప్పి ఆఫ్రికా ఒడ్డున ఉంది అన్నమాట, ఆఫ్రికా ఖండం ఒడ్డున అక్కడ కారాగారంలో ఉంచేసరి ఇంకా ఆ తర్వాత మరి వెనక్కి రాలేదు నెపోలియన్. అక్కడి నుంచి ఇంకొక 6-7 ఏళ్లలో చనిపోయాడు అక్కడే. ఈ చరిత్ర అంతా ఎందుకు చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే, ఇదిగో ఎల్బా నుండి తిరిగి వస్తున్న నెపోలియన్లో నన్ను నేను భావించుకున్నాను. అది అంటే ఎల్బా నుంచి తప్పించుకొని మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ మీద దండెత్తి మళ్ళీ యుద్ధం చేయడానికి బతుకున్నాను అనే ఆ పునర్విశ్వాసం ఇతనిలో కలిగింది. అంతే తప్ప నేను సెయింట్ హెలీనాలో ఉండి చావు మొహానికి దగ్గరలో ఉన్న నెపోలియన్ని కాదు. నేను చక్రవర్తిని, నేను మళ్ళీ దండెత్తుతా ఎవరి మీద, జీవితం మీద. ఈసారి ఇక మేము పూర్తిగా దినిపోయాం. ఇది జరగబోతోంది, దెబ్బ తినడం జరగబోతోంది. కాకపోతే వీడు మనసులోని విశ్వాసం చూడండి, మనసులోని విశ్వాసం ఏంటంటే ఎలాగో అలాగా జీవితంతో యుద్ధం చేసి కుమ్మేద్దాం, చంపేద్దాం అని చెప్పి. కానీ తాగుడు తిరిగి మళ్ళీ నన్ను కట్టివేసింది. ఉదారుడైన నా మిత్రుడు వేరే మార్గం లేక నా దారికి నన్ను వదిలేశాడు. ఇదండి మనం చేసే పని. ఎవరైతే మనకి ఔదార్యం చూపిస్తారో, ఎవరైతే మనతో మంచిగా ఉంటారో, ఎవరైతే మనకు దారి చూపించడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తారో, వాళ్ళ ప్రయత్నాన్ని అందుకునే పరిస్థితిలో కూడా మనం ఉండము. ఎందుకంటే తాగుడు మనతో ఉన్నంతసేపు మనకి తాగుడే ముఖ్యం. మిత్రుడు కాదు, వాడు ఔదార్యం కాదు, దానివల్ల వచ్చిన ఐశ్వర్యం కాదు, ఏమీ కాదు. మనకు కావాల్సిన తాగుడు, తాగుడు, తాగుడు. దాంతో ఏమవుతుంది, ఈసారి ఇక మేము పూర్తిగా దెబ్బతినిపోయాం. నేను ఎల్బాని చూస్తున్నాను, ఇదంతా మనసులో ఏదో కథ ఈయన నిర్మించుకుంటున్నాడు, కాల్పనికం అదంతాను. ఎల్బా కాదు, సెయింట్ హెలినానే మన బతుకు. ఎందుకంటే వెళ్ళి యుద్ధం, చావు, జీవితంతో యుద్ధం చేయడం, చావు వైపు ప్రయాణం. ఇది బిల్డబ్ల్యూ కథ. ఎస్. Thank you. We went to live with my wife's parents in Brooklyn. I found a job, then lost it as a result of a brawl with a taxi driver. Mercifully, no one could guess that I was to have no real employment for 5 years or hardly draw a sober breath. I mean, basically from 1930 to 1935.
My wife began to work in a department store, coming home exhausted to find me drunk. I became an unwelcome hanger-on at brokerage places. So this is sort of like nobody wants to work with you, nobody likes you, nobody respects you. That feeling when you walk into a room and know you're not welcome. And so I don't have the experience that Bill has in terms of the stock brokerage and so forth, but I have the experience of walking into a room and knowing that I'm not welcome there. At this point, I have to apologize. I have a very strong temptation to read from Bill Wilson's autobiography because it has so much more information. Is that okay with you, Ramana? Uh, Oh, sure. Except I don't, I'll have to, you might want to go slow so I I can will. write Yeah. down some points. Yeah. I Please try go not to ahead. indulge in this too much, but there's a couple parts where I think it's helpful. And so here's what he has to say about this in his autobiography to flesh out this paragraph. I secured a job as an investigator for the Stanley Statistics of New York, and presently the old power drive was on. At first, I made a little headway with this organization. Then came the first drink, and it crept up on me. However, I attended to my work pretty well for perhaps a year, but I was impatient and very restless, for the salary was only $100 a week. It seemed like a small sum to me then. I was heavily in debt. The crash had left me $60,000 in arrears. A few of the creditors were pushing me. Nevertheless, I still had unbounded confidence in my future, and I can well remember the disdain with which I regarded those suicides who had leaped from the towers of high finance after the crash. But the drinking kept up, and finally a barroom brawl in which some thugs got hold of some of my papers, from which they learned my business address and used them as the basis of threatening me over the phone, was something which looked like it might turn into blackmail. Whether this was the immediate cause of my discharge from Stanley Statistics, I don't know. But one day I was abruptly fired. This was another very severe blow, and although Lois and her family stood by with their usual love, confidence, and fortitude, I was really badly shaken. I began to canvass my few friends in the street, I think he means Wall Street, who had survived the crash, but I found their confidence in me had really oozed out years before. Now that I was penniless and obviously in deep trouble with liquor, they had nothing for me, and surely they could not be blamed for that. To bring in something, Lois began to work in a department store at Macy's to be exact. She got a job in the furniture department as the result of a course in interior decoration she'd taken years before. By this time, she began to be very deeply affected by my drinking, but this only increased her devotion and love. With few exceptions, she was always at great pains to hide her inner fears, which were becoming very great and disturbing. Yeah. You want me to try and translate that? Yeah, if you think it's helpful. Yeah, absolutely. Yeah. So I will first do the paragraph and then. Yeah. సరే. ఇప్పుడు అతని బిగ్ బుక్లకు వద్దామండి. అతను వేరే చదివాడు చెప్తా దాని గురించి. మేము నా భార్య తల్లిదండ్రుల వద్ద నివసించడానికి వెళ్ళిపోయాం. అదే అత్తమామలు దిక్కయ్యారు. ఇప్పుడు మాంట్రియాల్ అయిపోయి మళ్ళీ న్యూయార్క్ నగరానికి వచ్చాం. బ్రుక్లిన్ లో వాళ్ళ అత్తమామ అక్కడ ఒక ఏదో చిన్న అపార్ట్మెంట్ చూపిస్తే అక్కడ నివసించడానికి వెళ్ళారు. నాకు ఒక ఉద్యోగం దొరికింది. కానీ ఒక టాక్సీ డ్రైవర్తో ఘర్షణ పడటం వల్ల ఆ ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాను. తర్వాత 5 సంవత్సరాలు కూడా సరైన ఉద్యోగం లేకుండా ఉంటానని కానీ లేదా ఒక్క క్షణం కూడా తాగకుండా ఉండనని కానీ ఏ ఒక్కరు ఊహించకపోవడం ఒక రకంగా నా అదృష్టం. అది అంటే ఇది 29లో జరుగుతోందండి. 30 కెనడా అయ్యాక 30 నుంచి 35 వరకు అంటే సోదరే వరకు తాగుడు మానకుండా ఉండలేదు. ఒక ఉద్యోగము, ఒక జీవితము, ఒక రూపాయి ఏమీ సంపాదన ఏమీ లేకుండా ఉంటాను అన్న విషయం తర్వాత తెలిసింది కానీ ఆనాడు తెలియదు. నా భార్య ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లో పనిచేయడం ప్రారంభించింది. ఆమె అలసిపోయే బడలికతో ఇంటికి వచ్చేసరికి నేను మత్తులో పూర్తిగా మునిగిపోయి ఉండేవాడిని. నన్ను చేదరించుకుంటున్నా నేను మాత్రం బ్రోకరేజ్ ఆఫీసుల వద్ద అనాహుతిన వేలాడుతూ ఉండేవాడిని. అనాహుతినిగా వేలాడుతూ ఉండేవాడిని. ఇక్కడ జరుగుతున్న వృత్తాంతం తెలుస్తోంది కదా. వెనక్కి వచ్చాను. పని పాట లేదు. భార్య పనిచేస్తూ జీతం సంపాదిస్తోంది. ఇల్లు నడుపుతోంది. నేను మత్తుగా తాగి పడున్నాను. నన్ను పట్టించుకునే మనిషే లేడు. అయితే
దీనికి వివరణ కోసం బిల్డబ్ల్యూ ఆత్మకథ తీసి చదివారు ఒక్క పెసరు ఆలివర్. అందులో చెప్తున్న కొంచెం వివరం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు చదివిన పారాగ్రాఫ్ కి, స్టాన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ అన్న ఒక కంపెనీకి కంపెనీలను విచారణ చేయడానికి ఈయనకి ఒక చిన్న ఉద్యోగం వచ్చింది. ఎంత జీతం అంటే వారానికి $100. అప్పు ఎంత ఉంది ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో పొందిన నష్టం అంటే $60,000 నష్టంలో ఉన్నాడండి. $60,000 ఇప్పుడు ఆ అప్పు తీర్చుకోవాలి. $100 నెలకి. డాలర్లు రూపాయలు లెక్కలే ఎక్కర్లా, మీకే తెలుస్తుంది. $60,000 అప్పు ఉంది. మనం నెలకు 100 సంపాదన. అయినా కూడా నాకు అంతులేని విశ్వాసం ఉంది నా మీద అని చెప్పుకుంటున్నాడు. అన్బౌండెడ్ కాన్ఫిడెన్స్, నాకు అంతులేని విశ్వాసం ఉంది. ఆ రోజుల్లోనే ఏమైందంటే ఎక్కడో బార్లో, తాగుడు ఏం ఆగలే కదా, బార్లో ఎవరితోనో చిన్న ముష్టి యుద్ధం అయింది దీనికి. వాళ్ళు వీడి కాగితాలు లాక్కున్నారు, బిల్లు కాగితాలు లాక్కొని చూశారు వీడు ఏం చేస్తాడని చెప్పి. ఏదో ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి వచ్చింది, బ్లాక్మెయిల్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఇతన్ని. ఆ, ఇతని ఏంటి డబ్బులు గుంజే ప్రయత్నం ఏదో జరిగింది. అక్కడ ఏం జరిగిందో పూర్తిగా వివరణ రాలేదు, కానీ దానివల్లే కాబోలు అని ఒక ప్రశ్నార్థకంతోనే ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆ స్టాన్లీ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఉన్న ఉద్యోగం ఊడింది. లోయస్ భార్య, ఆవిడ కుటుంబం మాత్రం ఎప్పటిలాగానే ఎన్నాళ్ల నుంచి ప్రదర్శిస్తున్న ప్రేమ, విశ్వాసం, ధైర్యంతో నన్ను ఆదుకున్నారు అని రాసుకున్నాడు. పాపం అతన్ని నిలబెట్టింది భార్య, అత్తగారు, మామగారు, వాళ్ళ కుటుంబం అని. మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఏమైనా దారి చూపిస్తారు, ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చూపిస్తారు, ఓ $10 ఏమైనా వస్తాయని చెప్పి వెళ్తే, నా మీద వాళ్ళ విశ్వాసం ఎప్పుడో ఇంకిపోయింది, ఇవాళ కాదు అని అర్థమైంది. వాళ్ళు చూసి దూరం నుంచి వెళ్ళరా నాయన అని చెప్పడం మొదలైంది అప్పుడే. నాకు ఎక్కడా కూడా స్వాగతం పలికే మిత్రుడు మిగల్లా, అయిపోయింది. మొత్తం అందరి మిత్రులని కూడా వెన్నుపోటు పొడి చేశాను నేను. ఇంకెవరు కూడా నన్ను చూసి నవ్వు కూడా నవ్వటం. మేసీస్ అనే ఫర్నిచర్ అంటే ఈ మామూలు ఇంట్లో కుర్చీలు, టేబుళ్ళు అమ్మే షాప్ లో, అక్కడ ఏదో ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ లో ఏదో ఒక ఎప్పుడో కోర్స్ చేసింది కాబట్టి పాపం లోయిస్ కి ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆవిడకి ఇతని గురించి విపరీతమైన బెంగ ఉన్నా కూడా, ఆవిడ బెంగాల్ ఆవిడ లోపల మనసులోనే దాచుకొని బయటికి మాత్రం కష్టపడి పని చేస్తూ ఇల్లు నడిపింది అని రాసుకున్నాడు. ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటంటే, నా తాగుడు జీవితాన్ని నాశనం చేస్తోంది. నాకు ఉద్యోగం నిలుపుకునే శక్తి కూడా లేదు. మిత్రులు నన్ను దూరం తీసి పారేశారు. నన్ను ఆదుకున్నది నా భార్య, ఆ, తన కుటుంబం. అది సారాంశం. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Yeah, I'm sorry to plug an outside book, but this book is 172 pages long. It's like if you took the 16 pages of Bill's story and you fleshed it out. So I won't indulge in it too much. There's a couple more points where it's really helpful, but I just thought that was a helpful This paragraph. is the one by Robert Thompson. Oh, no, no. This is Bill Wilson's autobiography, my first It's an 40 years. autobiography. Okay, Yeah. okay, So sorry. Bill W., Okay. my first 40 years. It's 172 pages. He fleshes out every story in here, goes into a lot of Okay, other things, but we could spend months on it. It's great. okay. Uh, Liquor ceased to be a luxury. It became a necessity. His alcoholism is progressing, and at this point, he has lost the power of choice in drinking. He has to drink. Bathtub gin, 2 bottles a day, and often three. Got to be routine. At this point, alcohol was illegal in the United States. There was a law called Prohibition. It was basically illegal in the U.S. from 1919 through or 1920 through 1933. And so he is drinking. What happened is people drank just as much, but they would either smuggle it across the border or they would make it at home. And so that was like bathtub gin was literally gin that someone made in their bathtub. And there were all kinds of problems with it. Obviously, it's made in a bathtub. It's not really hygienic. Sometimes people would cut it with antifreeze or wood alcohol and it would blind people or kill them. It was dangerous. It's sort of like illegal drugs today. If you buy cocaine or heroin and it's cut with rat poison or fentanyl or something and you end up dead. So it's the same kind of thing. Sometimes a small deal would net a few $100s. It would pay my bills at the bars and delicatessens. So sometimes he would do a business deal and get a little bit of money.
He didn't give it to his wife. He didn't give it to his creditors that he owed $60,000 to. He didn't give it to his landlord. He would give it to the people that would sell him alcohol. And I can identify with that because those are the people that I'm going to pay. Alcohol of the form that I choose is that's they're the ones getting my money first. This went on endlessly, and I began to waken very early in the morning, shaking violently. Really bad delirium tremens at this point. A tumbler full of gin, followed by half a dozen bottles of beer, would be required if I were eating breakfast. 7 drinks before he can even put down food because he's that sick. If he tried to eat without alcohol, he was going to throw it right back up. Nevertheless, I still thought I could control the situation. There's that alcoholic delusion right there. And there were periods of sobriety which renewed my wife's hope. There were periods that were written in the family Bible where he had pledged he would stay sober, things like that. Sorry. Yeah. సో ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే బిల్ డబ్ల్యూ నా మొదటి 40 ఏళ్ళు అని బిల్లు ఆత్మకథ రాసుకున్నాడు. ఆ పుస్తకం చాలా బాగుంది. ఇందులో ఇక్కడ 16 పేజీల్లో రాసిన కథ అక్కడ మొదటి 40 ఏళ్ళు విపులంగా రాసి ఉంటుంది. చదివే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు చదవండి అని చెప్తున్నాడు ఈయన. సరే, దానికి బిగ్ బుక్ వద్దాం. మధ్య నా విషయంలో విలాస స్థాయి దాటిపోయి అత్యవసరమైందిగా తయారైంది. ప్రతిరోజు 2, తరచూ 3 బాత్ జిన్ సీసాలు వాడటం పరిపాటైంది. బాత్ జిన్ అంటే ఏమిట్రా అంటే ఆ రోజుల్లో అమెరికాలో ప్రొహిబిషన్ ఉండేది. మొత్తం దేశం మొత్తంలో, మనకి ఆంధ్రలో ఒకప్పుడు జరిగింది చూడండి, అలాగా ప్రొహిబిషన్. చట్టరీత్యా చట్టం ప్రకారం తాగకూడదు, మద్యపాన నిషేధం చేశారు. చేస్తే 1921 నుంచి 33 వరకు సుమారు 13 ఏళ్ళు నడిచింది. 2021 నుంచి 13 ఏళ్ళు అలా గడిచింది ఇది. సరే, అలాగని తాగుడు ఆగిపోయిందా అంటే తాగుడు ఆగిపోదు నిషేధం వల్ల. ఎవరి మందు వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. మద్యం ఇళ్లలో తయారు చేయడం, దాన్ని ఆ చట్టవిరుద్ధంగా అమ్మడం మొదలైంది. బాత్ టబ్ జిన్ అన్న మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, బాత్ టబ్ ఉంటుంది కదా, స్నానం చేసే టబ్ ఉంటుంది కదా బాత్రూమ్ లో, అందులో మందు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. అది చెప్పనవసరం లేదు, అది చట్టరీత్యా నేరం ఒక పక్కనైతే, ఆ, మనం అంటే అక్కడ స్నానం చేసే చోట పోయి నువ్వు మందు తయారు చేసి దాంట్లో ఇష్టం వచ్చినవన్నీ కలిపితే అది తాగేసి గుడ్డి వాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అది అతి ప్రమాదకరమైన మందు అనమాట. మద్యంలోనే అతి ప్రమాదకరమైంది. అలాంటిది 2, 3 సీసాలు తాగుతున్నట్టు మనవాడు రోజు, ఇంకా ఆపుకోలేక. అంటే జబ్బు ఎట్లా విషమించింది అని చూసుకోండి. ఇంతకు ముందు విలాసవంతంగా తాగాను, గోల్ఫ్ ఆడుతూ తాగాను, అది చేస్తూ తాగాను, ఇది చేస్తూ తాగాను, పెద్దవాళ్ళతో తాగాను, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాడు కదా. ఇప్పుడు చివరికి బాత్టబ్లో తయారైన చట్టవిరుద్ధంగా తాగిన ఎవడు ఎంత కమ్మితే అంత జబ్బు, అంత మద్యం 2, 3 సీసాలు తాగుతున్నాం మనం. కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న లావాదేవీల ద్వారా కొద్దిపాటి డబ్బులు లభించాయి. ఇంత ఎంతో అక్కడ అక్కడ ₹5, $5, $10 దొరికితే ఏం చేసేవాడు? ఆ డబ్బులు లభిస్తే దాంతో బార్లలోను, చిరుతిండి దుకాణాల్లోనూ బిల్లులు చెల్లింపు చేసేవాడు. అన్ని చోట్ల అప్పు, అన్ని చోట్ల అరువు. ఆ డబ్బు తీసుకెళ్లి భార్యకి ఇచ్చి, ఇదిగో అమ్మా నువ్వు కష్టపడుతున్నావు, ఇదిగో వేడి నీళ్ళు, చన్నీళ్ళు అని చెప్పి ఇలా నేను ఇచ్చానా? లేదే. ఆ డబ్బులన్నీ ఎవరికి ఇచ్చానో అప్పులు వాళ్ళకి చెల్లించాను. ఇది నాకైతే చాలా సహజంగా అనిపిస్తుంది తాగుబోతు ప్రవర్తన. ఎందుకంటే మన డబ్బులు ఎవరికి కడతామంటే, నాకు నిన్న మంది ఇచ్చి అడ అప్పు పెట్టిన అరువు ఇచ్చిన వాడికి ఇస్తాం. ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ వాడి దగ్గర అరువు కావాలి కదా నాకు. అది వీడి కథ. ఈ కార్యక్రమం నిరంతరంగా కొనసాగింది. విపరీతంగా వణుకుతున్న శరీరంతో తెల్లవారడానికి బాగా ముందే నేను మేల్కొనడం మొదలైంది. ఇది కూడా నేను బాగా అర్థం చేసుకోగలను. నేను సుమారు 2:30, 3ంటికి వణుకుతూ లేస్తుండేవాడిని. ఇంకా అక్కడి నుంచి వైన్ షాప్ 10ంటికి ఎప్పుడు మొదలవుతుందో, ఎప్పుడు తెరుస్తారా అని చెప్పి ఒక 6, 7 గంటలు చాలా ఆ, తీవ్ర ఇబ్బంది పడేవాడిని. ఇది ఏళ్ల తరబడి కొనసాగింది నా విషయంలో. సో నాకు బిల్లు కథ నాకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే నాకు అసలు ఉంది కాబట్టి. ఉదయం అల్పాహారం తీసుకోవాలంటే ఓ నిండు గ్లాసు జిన్ను, ఆ తర్వాత 6 డజన్ బీర్ సీసాలు అవసరమైంది. ఇది పళ్ళు తోముకోవాలంటే మందు కావాలి, అల్పాహారం చేయాలంటే, పలహారం చేయాలంటే మందు కావాలి. అయినప్పటికీ పరిస్థితిని నా అదుపులో ఉంచుకోగలన విశ్వాసం మాత్రం నాలో ఉండేది.
అది ఏమన్నా లేకపోయినా నేను కంట్రోల్ చేయగలను, నేను కంట్రోల్లో ఉన్నాను, నేను అదుపులో పరిస్థితిని తెచ్చుకోగలను, నేను జీవితాన్ని నడుపుకోగలను సక్రమంగా అన్న ఒక గుడ్డి విశ్వాసం, ఆల్కహాలిక్ విశ్వాసం. ఇది విశ్వాసం కాదు, ఇది ఒక రకమైన కాల్ కల్పన, తాగుడుబోతు మనసులో ఉండేది. మధ్యలో అప్పుడప్పుడు సోబరుగా ఉన్న సమయాలు ఉన్నాయి, లేకపోలేదు. అవి నా పట్ల నా భార్యకున్న ఆశను పునర్జీవింపజేసేవి. ఇది మనం భార్యలకు ఇచ్చే అతి ఆ, దారుణమైన విషయం ఏంటి, వాళ్ళకి చేసే మనం చేసే ఎన్నో హానుల్లో నా ఉద్దేశంలోనండి, ఇది ఆయన చెప్పట్లేదు, నేను చెబుతున్నా. మనం చేసే చాలా పెద్ద హాని ఏంటంటే అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆశ కలిగిస్తుంది. ఇంత చిగురాశ కలుగుతుంది ఒక్క 3 రోజుల్లో, వారమో, ఏదో పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితితో వగేరా వగేరా, వాళ్ళ ఉద్యోగ పరిస్థితితో, దానివల్ల మనం ఒక్క 3 రోజులు మానడం జరుగుతుంది, 4 రోజులు మానడం జరుగుతుంది. అది చూసి ఆవిడకి కొంచెం ఆశ కలుగుతుంది, అబ్బో ఏదో వీడు మానేస్తాడేమో అన్న చిగురాశ. అది ఇంకా ఆశ చిగురించే ముందే మళ్ళీ తాగి ఇంటికి రావడం, మళ్ళీ ఆ ఆశ పటాపంచలవడం. ఇది వరుసగా ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, వందల వేల సార్లు జరిగితే వాళ్ళ హృదయాల మీద ఆ, మనం కలిగించే ఆ తీవ్రమైన వేదన, ఆ హృదయ వేదన ఇప్పుడు సోబర్ అయ్యాక అర్థం అవుతుందేమో, ఒక్క పిసరు, అది కూడా పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది. ఇది బిల్ చేశానని చెప్పుకుంటున్నాడు, నాకు పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. Gradually, things got worse. They always do. The house was taken over by the mortgage holder. My mother-in-law died. My wife and father-in-law became ill. Then I got a promising business opportunity. Stocks were at the low point of 1932, and I had somehow formed a group to buy. I was shared generously in the profits. Then I wanted a prodigious bender, and that chance vanished. And I know this will take up probably the rest of the time, but I wanted to read some more out of this book about this. He talks about entering into a syndicate agreement with some wealthy financiers, and they all knew his reputation. And he says that they made him, he agreed with them and stopped drinking. I stopped cold and really thought I was done with it. My friends were cautious and they were conservative. So they took out some insurance against possible relapse in signing up the syndicate agreement with me. I entered into a contract which could be by its nature indefinite, and I pledged myself not to drink. And the penalty, even if I took a single drink of alcohol, would be the loss of all my interest in this new enterprise of such immense promise. I signed the agreement and drew a tremendous sigh of relief. I was utterly confident and plunged forward into the work. And then he goes on for a couple pages about that. And then, I'm sorry, I'll just read this part. This is the night before the agreement is going to go through. After supper, the boys broke out a deck of cards and commenced to play poker. I was invited in but couldn't join because I'd never had any interest in cards, not the slightest. This was not a little curious, for my Wall Street operations were partly in the nature of gambling. So I just sat and looked on. But this wasn't the only thing they produced. A jug of Applejack mysteriously appeared from somewhere. It was called Jersey Lightning. They poured me a drink and handed it over. I most easily refused. In the mind's eye, as soon as the Applejack showed up, I could see Lois working in that department. I could see the contract I had signed, and one of my special prides was honor of signature, and I could see the future glowing and rosy, stretching out straight ahead. I simply couldn't miss. So I turned the Applejack down with great ease. It was really a cinch, I thought. The evening wore on. Now and again they would renew their offer of a drink. Each time, very easily, I turned the liquor aside. Indeed, I once explained to them that I was a person who couldn't take it, an alcoholic. As the clock neared 12, I found myself getting awfully bored just looking on, and I remember slipping into a sort of a daydream state. My mind traversed back to the glad, bad days of World War One. My first experience with French claret, the Bordeaux white wine, then remembrances about service over there, then cognac and a whole list of other liquors that I once enjoyed, began to troop through my mind, clearly labeled. This pleasing reverie continued for a spell, and in some mysterious way it deepened. If only one could turn the clock back, I thought. There were certainly wonderful days ahead, but none had been more full of joy than some I had spent in the army. High adventure, the electric thrill of champagne, good talk in the cafes. Well, I had seen life, hadn't I? Then a notion struck me. I had been past Applejack, better known as Jersey Lightning. As everybody knows, it's a distilled cider with a terrific wallop. Suddenly I remembered with not a little consternation that never in my drinking career, which had included nearly every sort of known booze, including bay rum and smoke, I had never tasted Jersey Lightning.
Judging by the fun the boys were having, this appeared to be a serious omission. I'd missed a real experience, no doubt, and so the rationalization about this Jersey Lightning went on building until presently someone made another attempt, handed me a glass, and my only thought was, well, I guess one bolt of Jersey Lightning couldn't hurt me much, and I bolted it down. The moment the fiery liquor hit bottom, I panicked just briefly. I thought, great guns, I've broken my contract. This can't go on. Then came the next rationalization. Well, old boy, you've had one drink. The contract can't be broken any more by two or maybe a third, and then you'll go to bed. Meanwhile, Barleycorn grabbed hold. Dry for 3 months, my imagination sorts. So 3 months he relapses. I can recollect no more of that evening. Of course, I must have taken plenty of drinks after that. The next morning I arose with a terrible hangover. To be more accurate, I don't think I arose at all. Instead, I sent for the bellboy. He brought me another crock of lightning. I took some, cautiously now mixing it with water, before I realized that I had to go to work. Just a few eye openers, just enough to get going. That was the idea. The next thing I remember, it was evening. I dimly sensed interludes in which I pulled at the jug. I was lying on the bed drinking all day. I summoned the bellboy again. This went on, I think, for 3 days, and then, as from a great distance, I heard a bell ring and finally woke to the fact that it was the telephone at my bedside. I raised the receiver. At the other end was my friend Art, the key man in my new financial empire to be. He was saying, Bill, we've heard all about it. I'm terribly sorry, but the deal is off. I knew he meant it. Even my numb senses reeled under the impact of that one. As I lie here dictating, I can still feel it. And for the first time in one of those debacles, I found myself desperately frightened. He goes on from there, but I just wanted to share that extra detail. I think it's really helpful. యా షూర్. సో మళ్ళీ వెనక్కి వద్దామండి. ఆ, ఆయన చదివింది కూడా చెప్తాను. తెచ్చి వెనక్కి వస్తే రాను రాను పరిస్థితులు మరీ విషమించాయి. విషమించక ఏం చేస్తాయి? తాగుబోతుకి ఎప్పుడు పరిస్థితి విషమించడమే తప్ప బాగుపడటం అనేది ఉండదు తాగుతున్నంత కాలం. ఇల్లు తనఖాలో ఉండడం వలన అప్పుల వాళ్ళు దాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారు. సో ఇల్లు కూడా పోయింది. ఇది మన ఇల్లు కాదండి, అత్తమామలు ఇచ్చిన ఇల్లు, అది కూడా అయిపోయింది. స్వాహ. తర్వాత ఏంటి? మా అత్తగారు చనిపోయారు పాపం. నా భార్య మామగారు జబ్బుపడ్డారు. ఇవండి అనారోగ్యం, సరే చావు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు అన్నీ మొదలయ్యాయి. ఆ సమయంలో ఏమైంది? నాకు ఒక మంచి వ్యాపార అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు 1933 సంవత్సరంలో షేర్లు అతి తక్కువ ధరలో పలుకుతున్న సమయం అది. రైట్. నాకు వాటికి కొనడానికి ఒక గ్రూప్ నేను ఏదో విధంగా తయారు చేశాను. ఏదో 10 మందిని పోగేశాడు. పోగేసి ఈ షేర్లు కొందామండి, నేను చెప్తానండి, నేను మీకు సలహాదారుడిగా ఉంటాను అని చెప్పాడు. వచ్చే లాభాల్లో తగు మొత్తానికి నేను భాగంగా పంచుకోవచ్చు. భాగస్వామ్యం ఉంది, షేర్ ఉంది అందులో, ఆ వచ్చే రాబోయే లాభాల్లో. కానీ నేను విపరీతంగా తాగుడుతో మునిగిపోవడం వల్ల వచ్చిన మంచి అవకాశం అంతర్ధానం అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది ఆ అవకాశం. ఆ వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది ఆయన క్లుప్తంగా చెప్పాడు కదా బిగ్ బుక్ లో. అది ఇప్పుడు ఆత్మకథలో చాలా వివరంగా చెప్పాడట. దాని గురించి ఆలివర్ చదివి వినిపించారు మనకి. సమయం పట్టేస్తుంది పూర్తిగా, కానీ ఆయన చెప్పింది ఆ, కొంచెం అనువాదం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సిండికేట్ అని చెప్పి ఒక 10 మందిని కలిసి కలిసి ఒక ఆ, మందిని ఫామ్ చేశాడు, గ్రూప్ని ఫామ్ చేసుకున్నాడు బిల్. ఫామ్ చేసి, ఏమండి మనం అందరం కలిసి షేర్లు కొందామని అన్నాడు కదా. వాళ్ళు, వీడి సంగతి తెలుసు వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళే బిల్ని మొదటి నుంచి చూస్తున్నారు. వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ఎలా రాశారంటే, ఒప్పందం ఎలా రాశారంటే, నువ్వు ఒక దొక్క మందు తాగినా సరే ఇది రద్దు అయిపోతుంది ఆయన మన అగ్రిమెంట్, ఆ తర్వాత నీ దారి నీదే, మా దారి మాదే. లేదు నువ్వు తాకుండా ఉన్నావో నీకు తగు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. ఇది రాసి పెట్టారు ఒప్పందంలో. రాసి ఆ సంతకం పెట్టాల్సిన ముందు రోజు ఇది. ఈ సంతకం పెట్టడానికి సిద్ధపడ్డాడు. మానేశాడు మందు. మానేసి, ఇబ్బంది పడ్డానేమో కానీ మానేశాను, ఎందుకంటే ఇది నాకు అత్యవసరం అన్నాడు. సో అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, సరే రాత్రి వీళ్ళందరూ పార్టీ చేసుకుంటున్నారు, ఆ మిత్రులందరూ ప్యాక్ ఆడుకుంటున్నారు, పోకర్ అని ఆట ఆడుకుంటున్నారు. ప్యాక్ ఆట నాకు ఎప్పుడు అలవాటు లేదు అంటాడు బిల్లు. ప్యా ప్యాక్ ఆట అలవాటు లేకపోవడం విచిత్రమైన విషయం, ఎందుకంటే నేను జీవితం అంతా చేసింది ఈ స్టాకుల్లోనే, అది కూడా జూదం లాంటిదే కదా. మరి అంత జూదరిని నేను
నాకు ప్యాకార్డ్ ఇష్టం లేకపోవడం ఏమిటో తెలియదు, అదే విచిత్రం అని నవ్వుతాడు. వచ్చి సరే, వాళ్ళు ప్యాకార్డ్ కొంటున్నారు, ఇతను కూర్చొని చూస్తున్నాడు. అందరితో ఉండాలి కాబట్టి ఉన్నాడు నలుగురిలో, లేకపోతే ఆయన అక్కడ ఉండి చేస్తున్న పెద్ద పెద్ద పనేం లేదు. ఆ సమయంలో జెర్సీ లైట్నింగ్ అని చెప్పి ఒక మందు, ఒక రకమైన మందు, సైడర్ అంటారు, మందే మొత్తానికి. దానికి జెర్సీ లైట్నింగ్ అని పేరు. అది ఎవరు ఇచ్చారు, ఓ సీసాను ఓ గ్లాస్ ఇచ్చారు. ఇస్తే నేను తాగనండి, అబ్బెబ్బెబ్బే నేను తాగనని పక్కన పక్కకి తీసేశాడు, వద్దని చెప్పేశాడు. వద్దని ఎందుకు చెప్పాట? ఆ మందు చూస్తూనే అతనికి పాపం భార్య లోయస్ అక్కడ కష్టపడి పనిచేస్తుంది. రేపు పొద్దున నేను ఈ ఒప్పందం మీద సంతకం పెడతాను, పెడితే ఏమవుతుంది, భవిష్యత్తు కనిపిస్తుంది గ్లోయింగ్ అండ్ రోజీ. అంటే ఏంటి, మంచి కొత్త వెలుగులు కనిపిస్తున్నాయి, అందమైన రేపు అతనికి దర్శిస్తోంది మనసులో. మానేయటం చాలా సులభం. మానేశాను కదా, నో అంటానంతే. కాదు కాదు అంటాను, అడిగినప్పుడల్లా నేను కాదు అనడం జరిగింది. 3 4 సార్లు అడిగారు అటు ఇటు వెయిటర్లు మంది, వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇస్తూ ఈయనకు కూడా ఆఫర్ చేస్తే నేను వద్దండి నేను మానేశానని చెప్పాడు. 12 అయింది, అర్ధరాత్రి అయింది, బోర్ కొడుతోంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్యాక్ ఆడుకుంటున్నారు, నేను చూస్తున్నా ఊరికే. ప్రేక్షకుడిగా ఉండడం ఏం సరదా ఉంటుంది, ఆటలో ఆట ఆడడానికి కొన్ని బోర్ కొడుతుంది, అలా కూర్చున్నా, నిద్ర వస్తుంది. 12 అయింది, అర్ధరాత్రి అయింది, ఎప్పటికైనా అవుతుందా ఈ గొడవ అని. అప్పుడు పగటి కల్లా వచ్చింది. ఏమిట్రా అంటే, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రోజులు గుర్తొచ్చాయి. అంటే ఈ కిందటి దశకంలో రోజులు గుర్తొచ్చాయి అన్నమాట, 10 ఏళ్ల క్రితం విషయాలు. ఏమిటి, నేను ఫ్రాన్స్ వెళ్ళాను, అక్కడ ఫ్రాన్స్ లో రకరకాల మందు తాగాను, క్లారే తాగాను, కొన్యాక్ తాగాను, షాంపెయిన్ తాగాను, అవన్నీ ఫ్రెంచ్ మద్యం అనమాట. ఆ, ఫ్రెంచ్ మద్యం చాలా పేరు పొందింది, అవన్నీ తాగాను కదా. బా, ఆ రోజులు తిరిగి వస్తే ఎంత బాగుండు, ఆ మందు ఎంత బాగుండేది కదా అన్న ఒక మంచి, ఆ మందు గురించి ఒక మంచి ఆలోచన తట్టింది. ఈ జెర్సీ లైట్నింగ్ మళ్ళీ వేస్తూనే ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ వేస్తున్నారు, నేనేమో కాదంటూనే ఉన్నా. సడన్లీ ఒక ఆలోచన తట్టింది అంటాడు. ఏంట్రా ఆలోచన అంటే, మరి ఇన్ని మంచి మంచి ఫ్రెంచ్ మద్యాలు తాగాను కదా, ఈ జెర్సీ లైట్నింగ్ నేను తాగలేదు, ఎప్పుడు రుచి చూడలే, ఈ బ్రాండ్ ఒకటి. ఇది చాలా పెద్ద విషయం కదా, నేను నాలాంటి గొప్పవాడు అసలు ఆ మందు తాగకపోతే ఎలాగా, ఇది కూడా ప్రయత్నం చేయాలి అనిపించింది. ఒక్కడు తాగి, చివరికి ఇంకా ఒక్కడు తాగా. తాగ్గానే అది నిప్పులాగా అలా గొంతులోంచి కిందకి వెళ్ళింది కడుపులో. వెళ్ళగానే నాకు స్పృహ కలిగింది, పోయిందిరా కాంట్రాక్టు. ఆ, అంతే, గోదాట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. మరి కాంట్రాక్ట్ వెళ్ళిపోయిందంటే అప్పుడు ఇంకో ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే. ఒరే, ఒకదాంతో కాంట్రాక్ట్ పోయింది కదా, రెండు తాగినా ఒకటి తాగినా కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎలాగో దొబ్బింది కదా, ఇంకోటి తాగాలి, ఇంకోటి తాగాలి. ఇంకంతే. మర్నాడు పొద్దున్నే తెలుసు. మర్నాడు పొద్దున్నే అంటే పొద్దున్న ఏదో మామూలుగా మెలకువ రాలే, ఏదో మత్తులో లేచా. ఒక కుర్రాడిని పిలిచి ఒరే ఇంకొంచెం తేరా అన్న, వాడు తెచ్చాడు. అలాగే సాయంత్రం అయింది. ఇలా పగలు రాత్రి తాగుతూ 3 రోజులు అదే మంచం మీద పడుకొని తాగుతుంది. ఇంకంతే, ఆ ఒక్కటి తాగడం వల్ల చూడండి 3 రోజులు అయింది. ఎక్కడి నుంచో గంట కొట్టిన ఒక చప్పుడైంది. ఎక్కడి నుంచో కాదు, అది నా ఫోన్ మోగుతోంది, రూమ్ లో ఫోన్ మోగుతోంది అని అర్థమైంది. ఫోన్ ఎత్తాను. నా మిత్రుడు ఆర్ట్, అతను కూడా ఈ మందిలో ఉన్నాడు. ఫోన్ ఎత్తాడు. బిల్, నువ్వు 3 రోజులు బట్టి ఏం చేస్తున్నావు మాకు అర్థమైంది, విన్నాము నీకు అదంతాను. ఒకటి తాగావట, ఆ తర్వాత ఇదంతా 3 రోజుల నుంచి అసలు మత్తులోనే ఉన్నావట. పోయిందయ్యా నీ కాంట్రాక్ట్, పటాపంచలు అయిపోయింది. మనం ముందే అనుకున్నాం కదా నువ్వు తాగితే ఇలా అవుతుందని. ఇది నాకు అవుతుందని తెలుసు, అయినా తాగాను. ఒక్కసారిగా విపరీతమైన భయం చోటు చేసుకుంది నా మనసులో అని రాసుకున్నాడు. ఇది ఆల్కహాలిక్ చేసే పని. ఏమిటంటే, చక్కటి సదవకాశాన్ని కూడా పూర్తిగా నాశనం చేసుకుని, ముఖ్యంగా మనం ఎప్పుడైతే ఒక ముఖ్యమైన పని ఉంటుందో, ఒక ఇంటర్వ్యూ కానీ, ఒక ఒప్పందం కానీ, ఒక కాంట్రాక్ట్ కానీ, ఎప్పుడైతే పని ఉంటుందో, ఆ ముందు రోజు రాత్రో ఆ రోజు పొద్దున్న మనం చేసే పెంట మామూలు పెంట కాదు. ఇది మామూలు భాషలో చెప్పుకోవాలంటే బిల్ విల్సన్కి జరిగింది. అవి డన్ టుడే, ఆల్. We should probably stop there. It's 9, but thank you for Yeah, indulging me in the yeah. other book. No, no, not at all. It was beautiful. I tried my best, but obviously people who want can read.
బట్ Yeah, yeah, ఇవాళకి ఇక్కడ ముగిద్దామండి. కరణ్, నువ్వు ఆ, ఇది రికార్డింగ్ ఆపితే తర్వాత ఎవరన్నా దే కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ దే yeah. వాంట్. Close with this responsibility pledge, I guess. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of aid always to be there, and for that I am responsible. Thank you. నేను బాధ్యులను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ ఒక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అచ్చట ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యులను. ఇక్కడితో